Dear students, welcome to NRK classes, e-learning for mathematics students. Myself, Captain Dr. N. Ramakrishna, Professor of Mathematics, Mrs. Avani College, Visakhapatnam. This lesson is exclusively for BSc second year Maths Combination students of third semester. Today, I will teach you the topic groups introduction, which is the first topic of first unit. In this lesson, I will cover all basic concepts, namely binary operation, what is your closure law, what is associative law, what is identity law, what is inverse law, and commutative law. I explain with examples. So while you are waiting for, let's start our class now. So now the learning outcomes. The learning outcomes. After reading and viewing this video lesson, students can gain the strong foundation in group theory, and students can aware of the scope and significance of basic concepts of group theory. Students can able to understand the concepts and course based on group theory, and improves logical thinking and critical thinking and critical analysis and reasoning. Now, I can explain what is a binary operation. What is a binary operation? Any function g cross g to g is called a binary operation. Here, g is a non-empty subset. Here, g is a non-empty subset. The working rule is A and B are any two elements in G, then A star B belongs to G. Now I can explain this binary operation with an example. Take two integers 2, 3. Their sum 2 plus 3 is 5 is also an integer. And 2 into 3 is 6 is also an integer. And therefore here the plus and the multiplication are binary operations on set of integers z. Take another example. G is equal to q minus 0. That is non-zero rational numbers. And the star is defined by A star B is equal to AB by 3 for all A comma B belongs to G. Now we can explain the star is a binary operation or not. Take given elements A and B are two elements in G. So their product is also a rational number and the ratio is also a rational number. So AB by 3 is also an element of G, and therefore A star B belongs to G. So what we taken? A comma B are two elements in G, then A star B is also an element of G. Then what is our conclusion? Star is a binary operation అంది. అంటే ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకుంటారు. స్టార్ అనేది బైనరీ ఆపరేషన్ అవ్వాలంటే ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జి ఇంప్లైస్ ఏ స్టార్ బి బిలాంగ్స్ టు జి అవ్వాలి. అలా అయితేనే స్టార్ ని బైనరీ ఆపరేషన్ అంటాము. ఒకవేళ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జి ఇంప్లైస్ ఏ స్టార్ బి జీలో లేదనుకోండి, అప్పుడు జీని జీ ఏం చెప్తామంటే స్టార్ అన్నది జీ మీద బైనరీ ఆపరేషన్ కాదు అని చెప్తాం. అంటే ఒక బైనరీ ఆపరేషన్ మనకి కావాలంటే ఏంటి రావాలి? ఏ కామా బి ఉంటే ఏ స్టార్ బి ఉండాలి. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ క్లోజర్ లా. క్లోజర్ లా చూడండి. సో క్లోజర్ లా అంటే ఇక్కడ జీ ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకోండి.
స్టార్ అన్నది బైనరీ ఆపరేషన్ ఆన్ జీ తీసుకోండి. ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జీ ఎంప్లాయీస్ ఏ స్టార్ బి బిలాంగ్స్ టు జీ. ఇక్కడ కూడా క్లోజర్ లా బైనరీ ఆపరేషన్ డెఫినేషన్ ఇంచుమించు ఒకలాగే ఉంటాయి. 2, 3 న్యాచురల్ నంబర్ తీసుకోండి. ద సమ్ 5 is also natural number and the product 6 is also natural number. అంటే ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ సాటిస్ఫైస్ క్లోజర్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ అంటారు. సో అంటే ఇక్కడ ఏ కామా బి తీసుకోండి. ఏ స్టార్ బి ఏ ప్లస్ బి 3 తీసుకోండి. ఇక్కడ క్యూ మైనస్ 0 క్యూ మైనస్ నాట్ అంటే నాన్ జీరో రేషన్ నంబర్స్. ఏబి తీసుకోండి. వాటి సమ్ కూడా రేషన్ నంబర్స్, వాటి రేషియో కూడా రేషన్ నంబర్స్. అంటే ఇక్కడ జీ సాటిస్ఫైస్ క్లోజర్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టార్ ఏదైతే డిఫైన్ చేసిందో దాని ప్రకారంగా. అంటే ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జీ ఉన్నప్పుడు ఏ స్టార్ బి కూడా జీలో ఉంటే జీ క్లోజర్ లా సాటిస్ఫై చేసింది అని అంటాం. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్లోజర్ లా. Now come to associative law. Associative law. G is a non-empty set. Star is a binary operation on G. If A star B star C is equal to A star B star C for all A, B, C in G. మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఏ స్టార్ బి అని ఒకసారి పలికిన తర్వాత స్టార్ సి అంటున్నారు. ఏ స్టార్ బి స్టార్ సి అంటే ఒక్కసారి పలికినప్పుడు దాని బ్రాకెట్ ఉంటుంది. స్టార్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ బి స్టార్ సి. చిన్నగా ఒక 2 seconds 3 seconds గ్యాప్ ఇచ్చి పడుతున్నాడు. ఏ స్టార్ బి స్టార్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ బి స్టార్ సి ఫర్ ఆల్ ఏబిసి బిలాంగ్స్ టు జీ. దెన్ జీ సాటిస్ఫైస్ associative law with respect to star. ఇక్కడ 3 న్యాచురల్ నంబర్ తీసుకోండి. 2, 3, 4. దాన్ని ఏ విధంగా కలిపిస్తున్నా సరే 2 + 3 + 4 అన్న 2 + 3 + 4 అన్న ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది. అలాగే 2 × 3 × 4 అన్న 2 × 3 × 4 అన్న ఒకటే ఉంటుంది. అంటే సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ సాటిస్ఫైస్ associative law with respect to plus and with respect to multiplication. అంటే ఏంటి? associative law సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే మనం ఏం చెప్పాలి? ఏ స్టార్ బి స్టార్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ బి స్టార్ సి అని మనం క్లియర్. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ లా. G is a non-empty set. Star is a binary operation on G. There edge C belongs to G such that A star E is equal to E star A for all A belongs to G. అంటే ఇక్కడ G ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకోండి. స్టార్ అన్నది ఒక బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకోండి. ఏ స్టార్ E is equal to E స్టార్ అయ్యేటట్టుగా ఈ జీలో ఉండి తీరాలి. అలాంటప్పుడే జీ ఐడెంటిటీలా విత్ రెస్పెక్ట్ స్టార్ మల్టిప్లై చేసింది అంటాం. ఇలాంటి ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే ఐడెంటిటీలా సాటిస్ఫై చెయ్యట్లేదు అని మనం చెప్తాం. దీని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 4 × 1 = 4 = 1 × 4 4 బిలాంగ్స్ టు. ఇది కరెక్ట్. ఏంటొచ్చి 1 అన్నది న్యాచురల్ నంబర్స్ ఉందా అంటే ఉంది. కాబట్టి set of natural numbers satisfies identity law with respect to multiplication. ఇంకా అడిషన్ రండి. 4 + 0 = 4 0 + 4. ఇది కరెక్టే. కానీ 0 అన్నది న్యాచురల్ నంబర్ లో లేదు కాబట్టి అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ ఐడెంటిటీ లాని సాటిస్ఫై చెయ్యట్లేదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అన్నది చాలా ముఖ్యమైన అంశం.
So here the existence of identity is very much required. Without existence of identity element, we can't say that G satisfies identity law. Now come to inverse law. So inverse law చూసుకోండి. G is a non-empty set. Star is a binary operation on G. There exists B belongs to G such that A star B is equal to E is equal to B star A. A star B is equal to E is equal to B star A అయ్యేటట్టుగా B అనే ఎలిమెంట్ G లో ఉన్నట్లయితే G ని ఇన్వర్స్ గా సాటిస్ఫై చేసిందంటాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టార్. A star B is equal to E is equal to B star అయ్యేటట్టుగా B అనే ఎలిమెంట్ G లో ఉండాలి. అలా ఉంటేనే G స్టార్ దృష్ట్యా ఇన్వర్స్ లాని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటాం. సో హియర్ లుక్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్. 4 plus minus 4 is equal to 0 is equal to minus plus 4 is absolutely right and 4 belongs to Z. సో ఇంటీజర్స్ లో 2 ఉంటే మైనస్ 2 ఉంటది, 4 ఉంటే మైనస్ 4 ఉంటది. అంటే పాజిటివిటీస్ అన్నిటికీ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ ఇన్వర్స్ లాని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. whereas 4 into 1 by 4 is equal to 1 is equal to 1 by 4 into 4. ఇది కరెక్టే. కానీ 4 Z లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, 1 by 4 అనేది రేషనల్ నంబర్, అది ఇంటీజర్ కాదు. అంటే 1 by 4 అన్నది Z లో ఉండదు. అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫైస్ ఇన్వర్స్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ అన్నమాట. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ, మీరు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వీ కాంట్ సే ఈ సాటిస్ఫైస్ ఇన్వర్స్ లా ఆర్ నాట్. అండ్ నెక్స్ట్ కాంపిటేటివ్ లా. G is non-empty set and star is a binary operation on G. A star B is equal to B star A for all A comma B belongs to G. ఇక్కడ 3, 4 న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకోండి. 3 plus 4 అన్నా 4 plus 3 అన్నా ఒకటే. అలాగే 3 into 4 అన్నా 4 into 3 అన్నా ఒకటే. కాబట్టి సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాంపిటేటివ్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ క్లోజర్లా, అసోసియేటివ్లా, ఐడెంటిటీలా, ఇన్వర్స్లా అండ్ కాంపిటేటివ్లా సాటిస్ఫై చేయడానికి ఏ రకంగా సాటిస్ఫై చేస్తుందన్న చెప్పుకోవడం జరిగింది. అంటే పర్టికులర్ గా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్, ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఐడెంటిటీ ఏ స్టార్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ స్టార్ అయ్యేటట్టుగా ఈ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఈ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే అక్కడ జి ఐడెంటిటీలా సాటిస్ఫై చేస్తున్నాను. ఇన్ సిమిలర్ వే ఏ స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్టార్ ఏ అయ్యేటట్టుగా బి అనే ఎలిమెంట్ జీలో ఉండాలి. ఇక్కడ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. వితౌట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ దీస్ టూ we can't say G satisfies identity law and inverse law. So ఇవన్నీ క్లోజర్ లా, అసోసియేటివ్ లా, ఐడెంటిటీ లా, ఇన్వర్స్ లా, కాంపిటేటివ్ లా, ఇవన్నీ సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఏ రకంగా సాటిస్ఫై అవుతుందో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను, చూడండి. క్లోజర్ల న్యాచురల్ నంబర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ సాటిస్ఫై అయిపోద్ది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ సాటిస్ఫై అయిపోద్ది.
ఇక్కడ ఇంటూ అంటే సాటిస్ఫై చేసినట్టు, టిక్ అంటే సాటిస్ఫై చేసినట్టు, క్రాస్ కొడితే సాటిస్ఫై చేయలేదంటే లెక్క. సో క్లోజర్ లా మ్యాచింగ్ నెంబర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ డాట్ సాటిస్ఫై అయిపోతుంది, ఇంటీజర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది, రేషనల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ డాట్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. ఇర్రేషనల్స్ అంటే ఏవైతే రేషనల్స్ కావో దాని ఇర్రేషనల్స్ అంటాం, అవి కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ డాట్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. రియల్ నెంబర్స్ బోత్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ టుగెదర్ రియల్ నెంబర్స్ అంటాం, అవి కూడా సాటిస్ఫై అయిపోయింది. అంటే త్రూ అవుట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ నుంచి రియల్ నెంబర్ వరకు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ డాట్ సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. అదే రకంగా అసోసియేటివ్ లా కూడా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. ఇంకా ఐడెంటిటీకి వస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ ప్లస్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 ఇక్కడ లేదు కాబట్టి న్యాచురల్ నంబర్స్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ప్లస్ సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. ఇక్కడ చూడండి మిగతా అన్ని సాటిస్ఫై అయిపోతాయి. ఎన్వర్స్ లాగా రండి, ఇక్కడ ప్లస్ ఇంటూ న్యాచురల్ నంబర్స్ 2 సాటిస్ఫై అవుతాయి, ఇంటీజర్స్ ప్లస్ సాటిస్ఫై అయిపోతాయి, ఇంటూ అవ్వదు. ఇందువల్ల 1/4, 1/5, 1/6 అన్నవి రేషనల్స్, అవి జడ్ లో ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ సాటిస్ఫై చేయవు, మిగతా అన్ని సాటిస్ఫై అవుతాయి. ఇంకా కాంపిటేటివ్ లా అంతా సాటిస్ఫై చేస్తాం. అంటే ఇది అట్ ఏ గ్లాన్స్ మనం ఏం చెప్పినట్టు అవుతుంది, క్లోజర్ లా, అసోసియేటివ్ లా, ఐడెంటిటీ లా అండ్ కాంపిటేటివ్ లా ఎలా ఏవి సాటిస్ఫై చేస్తాయి అన్నది మీకు తెలిసిపోతుంది. Dear students, thanks for watching my video lesson. Please give a like and give a comment on this and share this video lesson to your friends, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much.